السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آئیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت خوبصورت سی ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں کہ علامہ مفتی سلمان اظہری نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ آپ لوگ حضرت کا بیان سنیں گے تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے۔ آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے، سب یہی کہنے لگے، اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے، لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا۔ کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا، جواب میں 2 خط لکھے۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت عمر ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے۔ کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا۔ اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے، ایک خط ان کا تھا، پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے، لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا۔ جیسی ہی خط ڈالا، روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا گیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے، 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا
थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये लोग कहीं रुकते ही नहीं थे, इनकी कोई सरहद ही नहीं थी। एक इलाका फतह हो गया तो बस काफी है नहीं, आगे बढ़ना है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जब इराक फतह कर चुके तो इराक से मुत्तसिल ईरान भी है, जिसको फारस कहा जाता था पहले। ईरान और इराक के बीच में दरियाए दजला है। अब जब इराक फतह हो गया, दरियाए दजला है, दरियाए फुरात जो भी दरिया है उसके बीच में, तो सहाबा ने कहा कि हम उधर भी जाना चाहते हैं, उस इलाके को भी फतह करें, गुलामी मुस्तफ़ा में शामिल करें। जबकि फारस किसरा के पावर के अंदर में था। किसरा उस वक्त के सुपर पावर बादशाह का नाम है। जैसे आज अमेरिका, लोगों के दिमाग के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है, सुपर पावर। मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास से जब साहबा ने कहा उधर जाना है, कहा बीच में दरिया है, कैसे जाएंगे? हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे? साहबा ने कहा कैसे? उधर ईरानी फौज ने जितने ब्रिज थे दरिया के ऊपर पार करने वाले सब तोड़ डाले थे, जो लकड़ियों के थे वो जला डाले थे, सब खत्म कर डाले थे, क्योंकि उन्हें डर था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम में, रुकते कहीं नहीं है, ये अगर उधर से इधर क्रॉस करके आ गए तो हमारी भी खैर नहीं। सब तोड़ डाले। उसके बाद वो ईरानी फौज की तारीख भी मौजूद है तारीख तबरी में। वो लोग देखते रहे तमाशा कि ये 400 लोग क्या कर पाएंगे दरिया है बीच में। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने सहाबा से कहा चलो। सबने पूछा नहीं कैसे जाना है। अपने कायद, अपने जो लीडर थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिपह सालार, उनके पीछे चल पड़े। फिर किसी ने पूछा किस रास्ते से जा रहे? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा दरिया से जाएंगे। और कैसे जाएंगे? घोड़ों पर बैठे हुए हैं, दरिया से जाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारा घोड़ा इतनी छलांग लगाएगा कि इस दरिया को क्रॉस कर जाएगा? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कोई छलांग लगाने वाला घोड़ा नहीं, चल करके ही जाएगा। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा मेरे पीछे चलो। साहबा ने सब अपने अपने घोड़े उनके साथ लगा दी। साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा पहली मर्तबा दरिया दजला पर पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। दूसरा पांव रखता है, आपने अल्लाहु अकबर कहा। साहबा ने देखा साद इब्न अबी वक्कास का घोड़ा दरिया दजला पर चलता हुआ जा रहा है, उसके टाप पर कोई पानी का निशान भी नहीं है, टापों पर पानी तक भी नहीं। तो सारे सहाबा पानी पर चलते हुए चले गए, चलते हुए चले गए। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। ईरानी फौज, उस वक्त मुल्क फारस की किसरा की फौज ये देख करके क्या कहती है जानते हो? कहती है देवा आमदन, फारसी में देवा आमदन। अरे जिन्नात की जमात आ रही है, ऐसा लगता है जिन्नात की जमात आ रही है पानी पर चलते हुए। मेरे अजीजों तुम्हें भी दिखाना है जिन्नात की जमात होती कैसी है। वो चल करके चले गए और जब दरियाए दजला को उबूर कर लिया, मेरे अजीजों इनकी हैबत से वैसे थर्रा गए थे कि मुल्क फारस पूरा परचम इस्लाम में आ गया था, इस्लाम का परचम लहराने लगा था। अजीजान गिरामी वक़ार, उसी बात को इकबाल ने कहा था कि ये थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और शायर ने क्या कहा? दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही वाकयात थे। लेकिन मुझे बताओ, एक दरियाए नील है, हुक्म मान रहा है उमर इब्ने खत्ताब का। एक दरियाए दजला है, हुक्म मान रहा है साद इब्ने अबी वक्कास का। इसलिए नहीं कि ये लोग जादूगर थे, इसलिए नहीं कि बहुत पावरफुल लोग थे, सिर्फ इसलिए मान रहे हैं ये सारे लोग हुक्म उनके जो हम गुलाम थे, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। मान करके देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारी अजमत बहुत बुलंद है, तुम्हारी वैल्यू को तुम पहचानो। हाँ, हमारे साथ चैलेंजेस हैं, हमारे साथ मुकाबले होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिमायत भी होगी। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहता। आज इसलिए सिर्फ इजहार कर रहा हूं
کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی. مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے. نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے. جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا. وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا. ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی. ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی اتنی زیادہ. لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں. پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں. کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے. 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے. چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی. ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا. افطاری کا وقت قریب تھا. اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں. طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے. جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ایسے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے. لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی. ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گی. پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں. ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں. لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہو اور پھر نہ کاٹ رہی ہو، تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا. سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا اور 3 بچ گئے تھے. 3 میں سے سبحان اللہ وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا. ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے. 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت
खब्बाब इब्न अल-अरत या खुबैब इब्न अदी रदी अल्लाह तआला, दो में से कोई एक साहबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। दो जरी सहाबा थे, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। घोड़ा लेकर ये दो ही लोग निकले थे। तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के दो गुलाम निकले थे। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे। और जब ये दो सहाबा निकल करके आए थे, रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए हैं कुफार और मुशरिकीन, दो सहाबा की लाशों पर। अब सोचिए आप, रात के वक्त ये पहुंचे थे दोनों सहाबा, और जैसे ही ये करीब गए तो देखा पूरे तलवार सोते हुए पहरा दे रहे हैं। इन दोनों सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, हमारे पास ना तलवार की ताकत, ना भाले और नेज़े की ताकत, हमारे पास सिर्फ ईमान की ताकत है। हम तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे नबी पर ईमान रखते हैं। तू अगर मदद नहीं करेगा तो दुनिया हमसे किस तरह का सलूक करती है। देखा ये दोनों सहाबा दुआ कर रहे थे, वो सारे कुफार और मुशरिकीन को ऊँग लग गई, नींद लग गई। उनके बीचों बीच से गए और उन सहाबा इकराम की लाशों को उठाया। एक सहाबी की लाश को उठाया और रखा और लेकर निकल पड़े। दूसरे वहां पर मौजूद रह गए। जब तक वो जागे तो वो सहाबी रसूल जो वहां रह गए थे, तो जालिमों ने ये सोचा कि किसी ना किसी तरह इनको भी ये ले जाएंगे, इनको किसी तरह से यहां काट काट करके टुकड़े टुकड़े में बदल दिया जाए। तो जैसे ही इस बुरी नीयत के साथ करीब आए, शहद की मक्खियों का एक छत्ता पूरा उस सहाबी के अतराफ लग गया। इतनी खतरनाक मक्खियां आ गई, सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल जिनकी लाश वहां पर मौजूद है, पूरी मक्खियां, शहद की मक्खियां। और कुफार और मुशरिकीन में से कोई करीब जाता तो इतना डंक मारती थी कि वो सूज जाता था और जहर चढ़ जाता था। वो शहद की मक्खियों से खौफ खाकर सारे भाग गए। उस सहाबी रसूल की जिस्म को, उनकी लाश को कोई हाथ नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। ये वाकया मेरे जहन में आने लगा कि ये रब तबारक व तआला का दस्तूर है, अपने हबीब के गुलामों को कभी शहद की मक्खियों से और कभी चूंटियों से हिफाजत करता है। जब वो अपने नबी पाक की हिफाजत गारे सौर में मकड़ी के जाले से करता है, तो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर है? अगर रब चाहे आज भी तुम्हारी हिफाजत सिर्फ हवाओं से फरमाएगा, सिर्फ हवाओं से फरमाएगा। बड़े बड़े नमरूद आए और बड़े बड़े फिरौन आए जिनको अल्लाह ताला ने हिला को बर्बाद किया। नमरूद को एक मच्छर से और फिरौन को सिर्फ पानी से गर्क किया। और इंतजार करना, हमारे दौर के फिरौन के लिए भी कोई मच्छर जरूर आएगा। हर दौर के नमरूद और हर दौर के फिरौन का अंजाम वही होता है जो उसके जुल्म का अंजाम होता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये बयान सुना। इस बयान के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने बहुत अच्छी नसीहत फरमाई है, और आपकी हर वीडियो, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हर बयान हमारे और आपके लिए काबिल अमल होता है। बेशक मुफ्ती सलमान अज़हरी की गुफ्तगू बड़ी लाजवाब, बड़ी शानदार होती है। आप बताइए आपको ये तकरीर सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।